शेरबाज मेरी
मीटर किधर है? मुझे दिखाओ मीटर किधर है? अच्छा यार चला चला एक्टर का भी क्लैप करो पिंडी तो आए थे अपनी गाड़ी ये तेरा मीटर चेक कर रही है ये इधर मार आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। इधर आ रहे इधर सारा मेरी बीवी आ है। अल्लाह ना करे मैं अन्या भाई मैं मीटर चेक करने वाला हूँ। तो कौन सा मीटर चेक कर रहा तुमने ना किसी का लोग मेरे से ना चल लेंगे किधर है? मीटर ये रखे हुए आपके यूनिट बहुत चल रहे हैं। यार कश्मीर नहीं रहा पता नहीं 5 साल तो गया था तुमने कौन सी आती है भाई ये गैस का है? मैं तो बिजली के महकमे से आया हूँ। मेरे पिछले 6 मिनट में चलता है। भाई अच्छा ये गैस है? मुझे अब पता क्या है? बिजली का बिल नहीं भेजना और तेरे ज्यादा बोलने न भेजना। चलो ठीक है। मैं मीटर चेक करने वाला हूँ। मेरी तुम्हारी बिल दिखाओ। बिल जमा करेगा? ऐसे के ले जाओ भरने दीजिए। ये बता दो। मीटर चेक करना है बिजली का। ये भाई ते गैस का मीटर लगाया थी। ते तुसी मैं बिजली का मीटर चेक करने वाला हूँ। चेक कर मेरा। नहीं मैं आपको सरकारी अफसर हूँ। शायद है मीटर चेक करना है। किधर का? तुसी अपने बिल बहाओ। आहो बिजली शर्ट में तुम्हारी बिजली का काम कर लेगा। ठीक है किचन वाला चलो। मेरा भी तेरे साथ नहीं का नहीं मिला। आजाद चले ले कोई चले। ये गलत तुसी गाने ऐ दरवाजे ठीक है ते बोझा किधर रख ले? मेरे पास तुम्हारे बोझा है। तुसी बल्ब लवाना है ना? ते बल्ब का दसो ऐसा लवाना है? ऐसा लवाना है? ते दसो तीरा कितना रखना है?
हाँ आइसक्रीम मर जाए मरे तेरा नाम से मीरा रख लो तू बड़ा बड़ा का चल ठीक है चलो होने दसो मनु उसी बल्ब पे लाना है एक तेरा तू मैं रख लांगी मेरा जिन्ना तक खाए मैं के पैसे खावांगे अच्छा यदि कोई काम मनु ला के नहीं क्यों को रहने दे बस इधर रहने दे अच्छा बड़ा बनाना गंगा नहीं ये बल्ब लाना ठीक है बल्ब नू बटन पे लाने के स्विच लाने ने या कोटा ने लाने ए वो वाला स्विच लाना है तेरा पे थले बैठा है तेरे को होगा आगे बोल जा कुछ तो आगे सोचे थे तो आगे तो कभी कभी नहीं सहना रे डाउन भी बुला ले और तू सच्चे ना जा मैं कोई आम औरत नहीं हम ले आए हैं बताइए नारे अंगूर नहीं गए कश्मीरी लेदा को प्यार होगी गाली दे इधर मुंह चुक के आ गई चीज ये बड़ी सोनी अदब भी सोनी है तू। गलत औरतां ने हाँ साढ़े 12 को मैडम लोग जाने के आए और दो सुन के तू बोली साढ़े 8 को मैडम ने क्या मर गई इधर आ मैं रोजी मुंह में काम सोची आज तो कोई मेरी जान छोड़ देगी इधर आ ये छोटी की किया है उन्हें कोई देवा लाल सोनी लाल कोई देवा लाल सोनी लाल और ये की नहीं बाजी ये सारे पक्की रिपोर्ट है जेरे घर मुंडा है सानू दे बताई भी को दे बताई सानू की सोची केड़ी हलवा बनाउणा मिठा हलवा नहीं सुने घर की दे सानू ये छोटा जी हां उन गोरियां देड़ियां कोई देवा लाल सोनी लाल ये सारी चीजें बंदों देनी है खुला सन बेचने वाली है मथे ना लगी मैं तंदी वड़ के दौड़ जाती
ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਸ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਏ। ਘਰ ਚ ਆਪਣੇ ਸੂਏ ਸੰਨਾ ਹਾਏ। ਸੁਆ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਏ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਜਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਏ। ਚੰਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਹਾਏ। ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਭਈਆ ਜਾਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਮਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਏ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦੇ ਸਿਰਾਣੇ कि तू आज के बाद कोई बदतमीजी नहीं करेगी, बाप लेना नहीं बचाएगी, मौला नहीं करेगी, लड़ाई नहीं करेगी मेरे साथ। मुझे इस बात पे यकीन है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੂ ਚੀਨੀ ਪੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ सच बोलती ਸੱਚ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ जान को भी तेरी जान की कसम है। अगर तू मेरा सही रहेगी ना तो मैं भी तेरे नाल कोई लड़ाई नहीं करेंगी। हुण देखो जी ये ते हुण आजमाइश का टाइम है लेकिन ना कोई मेरा सही रहंदी है हुण तुसी मैनू दस्सिया जी चल ठीक है हुण तुसी असि प्यार नाल बदलना बिस्मिल्लाह। मैनू तेरी जान की कसम ਸੱਕੇ ਜਾਵਾ चल ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੈਸੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਡਨ ਹੀ ਜਾਈ ਉਹਨੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਈ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਹਾਏ ਮਹੀਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਤੋਂ पे जाते हैं ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕੁਲੂ ਬੇਗਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਹੈ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਚਿਤਰੀਆਂ ਰੱਖੇਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀ ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਪਲਾਟੀ ਗਾਜਰ ਨਾ ਪਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਗੋਗ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਈਦੇ ਸਰ ਗਾਜਰਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ ਮਟਰ ਛਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਮਟਰ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚੈਣਾ ਦੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਚੈਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਦੌੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੰਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਈਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹ ਕੁਕੜੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਈ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੱਤ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਯਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਹਾਏ ਕੀ ਬਕੀਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਪਤਾ ਪਕੀਜ਼ਾ ਮਪਤਾ ਸਨ ਸੱਚੀਆਂ ਮੋ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਜ ਬਣਾਇਆ ਦਰਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕੇ ਨਾ ਵਿਕੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਚ ਦੋਲੀ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣਾਵੇ ਦਫਾ ਕਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਸ ਦਫਾ ਕਰਾ ਹਾਂ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਕਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵਿਕ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ
ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾ ਰਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਰੇਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਟੰਗ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰੇਲੇ ਤੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਾ ਦਾ ਚੱਲ ਜੋ ਸੱਤੀ ਤਨੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਕहीं से प्यार से ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ ਤੋ ਸਾਡੀ ਘਰ ਮੰਨ ਓਏ ਇੰਨੇ ਅੜ ਤੂੰ ਵੇ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਭੈੜਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੂਬੀ ਕਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੌਂਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਭਈਆ ਕਰ ਲੂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸੁਣ ਲੈ ਕਰੇ ਮਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਤ ਦਾਲ ਚ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੱਜੀ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਬੱਜਿਆ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਕਰ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰ ਕੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਤੂੰ ਖੀਰੇ ਤੇ ਬੀਜ ਵੇਲੇ ਗੋਭੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਕਸ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਨੀਲੀ ਹਾਥੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਸੁਰਫ ਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਨੇ I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say it back. I want you to feel free from the chains that last. Make you believe in what you got, you feel too fast. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸਰ ਹੈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੀ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਸ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਡੈਂਟਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ऐसी तबीयत तबीयत की और का कौन है और सुना मेरी बीवी है वो तबीयत ना पूछा मैं और ना की शादी की तरह हजा नहीं आई नहीं नहीं पकड़ का तेरा फोन ये कब तक जानिया ऐसे सस्ते कपड़े पहन के
मैं भी बकवास कर रहे ਓਏ हैं ਇਹਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ मैं अपना सारा खानदान छड़े दी खातर तेरा मोहब्बत करना मैं ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣਾ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਭੇਜਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਖਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡੇ ਕੀ ਦੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਫਸਿਆ ਆ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਖੋਸਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੱਟ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਓਏ ਨੀ, ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਡੋਲੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਲੀਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇਖੀਏ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜੇਗੀ ਜਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾ ਤੇਰਾ ਕੁੰਡਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਣ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਮੀਨਾ ਕਹਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਆ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਮੀਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਬਸ वाली बस कर देख अगर शुक्र ने अपनी गलती का इतराफ कर लिया तो मेरा भी काम बनता है हाँ। कि मैं अपने दिल के नाल माफ करा तो कि मैं अपना घर आबाद करना चाहती हूं माफ करती हूं लेकिन आएगा मुझे तेरी कुछ शिकायत मिली मैं तेरे नाल कोई गल नहीं करनी है मैं चुप करके तेरा घर छोड़ के ਡੋਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੋਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੋ ਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਆ पागल तो नहीं औरत है ਵੇ ਸੁਣਾ ਕਾਟੇ ਪਤੇ ਨਾਲ और की करा मैं लड़ाई पाना ਜਮਾ ਪਿਆਰ ਮਤਲਬ ਨਾ कैसी औरत है हर गल उसे मैंने कहेगी कि तेरी जान की कसम है तो मिनट बाद मेरे सिर ते वाला ना कैसी पागल तो जाए ਪਾਗਲ ਤੇ ਜਾਹਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਡੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸੜਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਗੰਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨੇ ਮਾਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਗਏ ਤੇ ਤੇ ਬਸ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬਸਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਹਾਂ लड़ाइयां झगड़े घर च होंदे ने लेकिन ਇਹ ਦੋਸਤ ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮਸਾਇਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਕੂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕੁਲ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਮਾਫੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮ आज स्पेशली आप आर्टिस्ट मिट्टी से लेकर आए वो भी कमाल की थी माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्रामा है बहुत ही अच्छा सबके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे सैफ साहब का एक शेर है कि सिर्फ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। ये जो मेरी तो आज कोताही नहीं, मैं कमिटेड था, उधर भी एक इवेंट हो रहा है कल्चरल वो जो फिलहाल का वहाँ, तो मैं वहाँ ऑलरेडी पहले से, तो ये मुझे इनकी दावत जो थी मैंने कहा जी मैं पॉजिटिवली आऊँगा। आज मैं जो एक चीज़ मिस हो गई कि मैं आज बड़े बरसों के बाद मैं
आसमा की परफॉर्मेंस नहीं देख पाया, वरना मैंने इसका वो सारा टेन्योर देखा हुआ जब ये परफॉर्म भी किया करती थी। बहुत अच्छी है, कम्युनिटी पर्सन है। अल्लाह भी सिर्फ हमारी नमाजों से राजी नहीं होगा, हम उसकी मखलूक की जो खिदमत करते हैं किसी भी शक्ल में, एक अवेयरनेस उनको सिखाते हैं कि ये वो उसके यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा और मकबूल अमल है। ये अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई, अपने कल्चर से, अपनी रहतल से, अपनी अख्तार से, अपने लोगों से और अपने पाकिस्तान से जुड़ी हुई शख्सियत है। इसका हर जेस्चर जो होता है वो इस ज़मीन के साथ जुड़ाव का होता है। बहुत सारी दुआएं, मुझे तुम पे यकीन है, बहुत अच्छा तुमने लिखा होगा, बहुत अच्छा ही है। लोग जो बैठे भरा पड़ा हाल, तो ज़ाहिर है लोगों को अच्छा लगा तो इतनी देर बैठते, वरना इस दौर में अब किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो टिक के इतनी देर बैठे। कहीं कुछ होता तो बैठता है कोई, वरना कोई नहीं बैठता। तो सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप एंड कैरी ऑन।